شاخ پر پیلے پتوں کو نہ توڑو، ایک دن وہ خود بخود گر جائیں گے۔ گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، ایک دن وہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ انہیں آزاد چھوڑ دو، خرچ کرنے دو، اپنی مرضی سے جینے دو، ایک دن وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ انہیں بار بار نہ ٹوکیں، وہی باتیں دہراتے ہیں، ایک دن تم ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گے جب وہ خاموش ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ان کی دعائیں لو، جھک کر پاؤں چھو کر، ایک دن وہ خود بخود تصویر بن جائیں گے۔ پھر تمہارے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں دوسروں کے سامنے کچھ نہ کہو، انہیں کھانے دو اپنی مرضی سے، پھر دیکھو وہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، خواہ تم کتنی ہی بار ان کی برسی مناؤ۔ سلام، آداب، تسلیمات۔ ڈاکٹر نشابہ حسن پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نئی نسل جب تبدیلی کی لہر میں سما رہی ہوتی ہے تو اس سے قدرے پرانی نسل جو ہوتی ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنے تجربات اور مشاہدات کو نئے طریقے سے اخذ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن نئی نسل کو پرانی نسل کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مستقبل کے امکانات پہ بات چیت بھی کرنا چاہیے اور کچھ حال سے آگے مستقبل کو نئی شکل اور اس کی نئی ترتیب بھی دینی چاہیے۔ اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ خوش خیال، خوش گمان، خوش گفتار ڈاکٹر نشابہ حسن مراد، عزم، استقامت اور اقامت کی مثال۔ میڈم ویری وارم ویلکم ٹو دا ڈسکشن ونس اگین، کہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹاپک ہمارا وہی ہے، ہم جوڑنا چاہتے ہیں دراصل جنریشنز کو، ہم ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں جنریشنز کا، انٹر جنریشن ہم ڈسکشنز کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر نشابہ حسن، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج نیو ویو آف ریلیجیس اسکالر ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے اندر راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں، محمد علی ہیں، مغیرہ لقمان ہیں، اور ہم پریویسلی دیکھتے ہیں تو ریلیجیس اسکالرس جو تھے وہ مفتی محمود صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے جن کا پولیٹیکل رول بھی تھا۔ اب یہ ٹو ڈفرینٹ جنریشنز کو آپ نے آبزرو کیا ہے، تو نئی جنریشن کے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں کس طرح مختلف ہیں دوسری اپنی گزری ہوئی جنریشن سے؟ اس کے اندر جو نصیحہ انسٹیٹیوٹ ہے جی، یہاں پہ ان کا ویژن یہی ہے کہ جیسے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ لیڈرز تیار کرنے ہوں، مسلم امہ کو جو لیڈرز چاہیے، لیڈرز تیار ہوں گے، لیڈرشپ اتنی سکل بیسڈ ہوگی تو موومنٹ، اسلامک موومنٹ آگے چلے گی۔ اگر لیڈرز تیار نہیں ہوں گے تو خدا نہ خواستہ یہ یہیں پہ رک جائے گی اور یہ تحریک آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اس تحریک کا جو آخری یعنی ایک عروج کا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی دعوت کو لے کر دنیا کے اوپر چھا جائیں امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ جو نئے اسکالرز آئیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ہم ان مفکرین سے جو مولانا مودودی ہوئے، خرم مراد صاحب ہوئے، اور ڈفرینٹ سید قطب شہید ہوئے، حسن البنا شہید ہوئے، وہ لوگ جو اسلامک موومنٹس کو لے کر انہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو تھی نا وہ وقف کر دیں اور کامیابی بھی انہوں نے مطلب پائی، اور ایک کثیر التعداد جو تھے لوگ ان کے پہنچائے ہوئے نظم العین کو انہوں نے سمجھا اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ بھی کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں سے بھی ہم اسی طرح محبت رکھتے ہیں، قلبی تعلق رکھتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے دلوں میں ان کو بہت بلند مقام دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو نیا دور آ رہا ہے، جو نئے لیڈرز آئے ان کے ساتھ ہم ان سے بھی ہم بہت زیادہ متاثر ہیں، میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور میں ان سے یہ اللہ کے لیے محبت رکھتی ہوں، کیونکہ یہ لوگ آج کے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے جس طریقے سے دین کو پہنچا رہے ہیں
وہ میں ان لوگوں کو یہی کہتی ہوں, لیڈر سے میرا ڈائریکٹ الحمدللہ کانٹیکٹ ہے تو رہتا ہے مسلسل, تو یہ کہ یہ نیڈ آف دا آور ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے دینی تعلیم, جو کہ مولانا کا بھی ویژن تھا, مولانا مودودی کا, کہ دینی تعلیم بھی جو ہے وہ بہترین حاصل کی, بہترین اداروں سے, پاکستان کے بھی اور دنیا کے بھی بہترین اداروں سے. اور پھر جو دنیاوی تعلیم ہے جیسے درس نظامی یا وہ, اور دنیا بھر سے جو ٹریننگز, اور ویسٹ کے بھی وہ لیڈر سے ہر وقت الائنڈ رہتے ہیں, بلکہ ان کے اداروں میں یا نصیحہ میں بھی میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ بلاتے ہیں وہاں سے, جو ویسٹرن جو اسکالرز ہیں وہ آتے ہیں اور یہاں پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں نا انقلاب دیکھوں گی. مجھے روشنی نظر آتی ہے جس محبت سے یوتھ ان کی جو سیشنز ہیں وہ جوائن کرتے ہیں, اور اس کو بہت سارے لوگ ہیں, ہزاروں لوگ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جن کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. جو آج کی جو یوتھ ہے, جس طرح انہوں نے بینکنگ کے معاملات بتائے, جو نیو ویو آف ریلیجیس اسکالر ہے, آپ کے خیال سے وہ جو کنٹروورشیل ایشو رہے ماضی میں, جنہیں ہماری پرانے بھی ریلیجیس اسکالر حل نہیں کر پائے, آپ کو امید ہے کہ وہ آج ان کا کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں حل نکال پائیں گے, جو تمام چیزوں پہ ہم لوگ متفق ہو سکیں؟ شیخ عمر سلیمان ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس وہ ہیں یاسر قادری ہیں, اور ٹھیک ہے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے فکری طور پر کہ بھئی ہم ان کو زیادہ وہ کرتے ہیں. اس کو یاسمین ہیں, یاسمین مجاہد ہیں, پروننسیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ انہوں نے کورسز ڈیزائن کیے ہوئے اور وہ نئے تقاضوں کے لحاظ سے پہنچا رہے دین کو, میرے خیال میں تو میں مفتی مہک ہیں, اور جو ان لوگوں کی میں سمجھتی ہوں ان کو بڑا عبور ہے, ان کو بڑا گرپ ہے اپنے اس پہ, مطلب جب ہر سوال کا جواب وہ بڑے شگفتہ طریقے سے اور اس طریقے سے سمجھاتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے تو بڑی امید ہے, اور اتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, میرا تو خواب ہے کہ میں اس یونیورسٹی چلی جاؤں اور ان کا کچھ کر لوں میں, یا تو شیخ عمر سلیمان کا میں بس وہاں پہ داخل ہو جاؤں اور وہاں جا کے وہ بس دوبارہ سے پڑھوں, کیونکہ ان کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نئے پرابلمس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جیسے ابھی ملک بینک کا جو ہے نیا کانسیپٹ ہمارے ادھر آیا ہے, اب اس کے لیے ہماری جو نیو ویو آف ریلیجیس اسکالرز ہیں اور جو پرانے لوگ موجود ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں کیا حال اس چیز کا نکالتے ہیں, مگر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر نشابہ, کیا وقت تھا کہ کیونکہ آپ میڈیکل پروفیشنلز ہیں, ہم نے جب میڈیکل پروفیشنلز کو دیکھا کہ زچگی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان کا نارمل اور ٹریڈیشنل میتھڈز کے ذریعے بچے جو تھے ان کی پیدائش عمل میں آتی تھی, لیکن اب ہر ڈاکٹر کی ترجیح جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف ہے. کیا خواتین نئی نسل کی کمزور ہیں, یا میڈیکل پروفیشنلز کی ترجیحات کیا مالیات کی طرف زیادہ چلی گئی ہیں؟ اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ پرانے ڈاکٹر بھی تو آخر کیسز ہوتے تھے اور بچے نارمل ٹیک برتھ ہوتی تھی, تو اب اس نیو جنریشن آف میڈیکل پروفیشنل جو ہیں وہ اسے کسی طرح اور کسی اور طریقے سے کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہیں اس کے اندر جو آپ نے ذکر کیا, کہ ایک تو یہ کہ کمرشلائزیشن بڑھ گئی ہے اور وہ مٹیریلسٹک دور آ گیا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے, بلڈنگیں کیوں گر رہی ہیں, اس لیے کہ وہ صحیح اس کا وہ اس حساب سے اس میں را مٹیریل نہیں لگایا جاتا. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر چوتھی تقریباً عورت کا سیزیرین ہو رہا ہے, اور چونکہ میں فیلڈ میں رہی ہوں, پریکٹس میں رہی ہوں, تو جب ہم ایئرلی نام نہیں میں لینا چاہوں گی, بہت وی آئی پی ہاسپٹل, اور جب ایئرلی کچھ گائنیکالوجسٹ کے وہ دیکھا گیا سارا ریکارڈ, تو ان کے میکسیمم انہوں نے نا سیزیرین کیے ہوئے تھے, اور بہت ہی میٹھے طریقے سے وہ مریضہ تو نہیں کہنا چاہیے, لڑکی کو منا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا میٹرنل ڈسٹریس, فیٹل ڈسٹریس کا کوئی بھی کاز بتا کر, اور کہتی ہیں, اور پھر جو ہے نا آپریشن. اچھا, اب کیونکہ میرا اس میں بھی تجربہ ہے, کیونکہ میں تو ہر ڈائمنشنز اور ویٹ اور ہیڈ کا سائز اور وہ سب سکیننگ جو میں کرتی تھی, سب کچھ ان کے سامنے ہوتا تھا, اور پھر میں ان بچیوں کو کاؤنسل کر کے پیار محبت سے
काउंसिल करती रहती थी कि खुदा के लिए ये तुम्हारा नॉर्मल डिलीवर होना चाहिए। मतलब ज़ाहिर अल्फाज कुछ थोड़े मेरे फ़र्क होंगे, लेकिन वो बच्चियां बरमला अभी भी हैं, वो बच्चियां जिनकी अपनी बच्चियां हो गई ये मैं उसकी 20 साल पहले की बात कर रही हूँ जी, वो उनके अपनी बच्चे जवान, वो कहती थी हमें डर लगता। अच्छा जी, और मैं जिस टूटे हुए दिल के साथ थिएटर में जाती थी, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट होती थी कि आप भी आ जाएं, तो मैं फिर वॉशअप करके थिएटर में चल जाती थी, लेकिन मुझे तकलीफ होती थी कि वो कहती थी हमें डर लगता है, डॉक्टर निशा, वो कहती थी हमें नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है। बात दरअसल ये है, क्या मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो पिछली जनरेशन थी वो क्या ज़्यादा सक्सेसफुल थी इस तरह के केसेस को डील करने में, या आज की जनरेशन मेडिकल प्रोफेशनल्स की नाकाम है कि हर चौथा बच्चा, आप खुद बता रही हैं, जो वो सी सेक्शन से हो रहा है? तो क्या जनरेशन्स में, मेडिकल जनरेशन में फ़र्क आया डील्स करने का, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम? नहीं, नाकाम इस तरीके से तो नहीं, लेकिन इस तरीके से तो मेरे ख्याल में अल्लाह की नज़र में नाकाम हुई कि अगर वो सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन लेके अननेसेसरी अनड्यू जो है वो सिजेरियन सेक्शन कर रही, ठीक है ना। और ये सिर्फ सिजेरियन सेक्शन की बात नहीं, पिछले दिनों मेरा एक लेक्चर हुआ है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो वहाँ पे मैंने सारे अपने एक्सपीरियंसेस और वो बताएं कि क्या चीज़ अनड्यू, मतलब सर्जरीज़ के अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि अनड्यू जो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, विच इज़ अनएथिकल, राइट। आप ये देखती हैं कि पहली जनरेशन जो थी वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पे, अपनी मजहबी शनाख्त पे बड़ा फ़ख्र का इजहार करती थी, लेकिन अब जो हमारी दूसरी यूथ है, हम देखते हैं कि जो मज़हब के ऊपर जो एक फ़ख्र का इजहार होता था वो उस तरह ही बरकरार है, या बतदरीज आपको कुछ कमी नज़र आती है इस जनरेशन में रिलीजियस शनाख्त का इजहार करना, फिर उस पर अमल पैरा होना? इसको आप किस तरह देखती हैं? क्या जो तीनों जनरेशन्स में आपको तदरीज फ़र्क मालूम होता है, या आप समझती हैं कि नहीं, वन एंड द सेम थिंग थी? मैं तो नौजवान जो देख रही हूँ जो मकसद को समझ गए, अपनी ज़िंदगी को पहचान गए कि इसकी क्या हकीकत है, और जिन्होंने इल्म भी हासिल किया है और तालीमात को समझा है, मेरे ख्याल में वो तो बहुत ही इसमें अपने पास दलाइल भी रखते हैं और बहुत पुरएतमाद भी हैं, अपने अमल के भी लिहाज से और अपनी शख्सियत के भी लिहाज से। मेरे ख्याल में उनको तो कोई ऐसी इसमें जिसको कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि इस्लाम पे अगर अमल करना है तो वो करते हुए माजरत ख़्वाहाना रवैया ना हो जी। तो मेरे ख्याल में ऐसी तो बात अच्छा, नहीं ये है। रवैया अगर आपके अंदर वो, आपकी रूह के अंदर वो पेवस्त हो गया है वो चीज़, वो मकसद, और आप समझ गए कि यही सच है जी। जो अल्लाह ने बताया अपनी किताब में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम देखते हैं तो आई थिंक वो तो बहुत कॉन्फिडेंट मॉडर्न है। जो पुरानी नस्ल है वो ये क्यों चाहती है कि उनकी रवायात को लेके आगे नस्ल आगे चले, या नई नस्ल आगे चले? ये कितना ज़रूरी है? हम नई रवायात को क्यों जन्म नहीं लेने देते? हम पिछली रवायात जनरेशन का उनके साथ झगड़ा ही यही है कि ये अपनी रवायात को, अपने हेरिटेज को, अपनी ट्रेडिशन के साथ उस तरह वाबस्ता नहीं है जिस तरह होना चाहिए। ये हम क्यों तवक्का करते हैं नई जनरेशन से? जो कल्चर में जो चीज़ें मौजूद हैं और जो हमारे दीन इस्लाम से भी मुताबिकत रखती हैं, उसके अंदर बेसिकली तो यही है ना कि बड़ों की इज़्ज़त व तकरीम और छोटों से शफ़क़त से पेश आना। अच्छा, ये होगा कैसे? जब आपस में कोई ताल्लुक़ बनेगा, जब वक्त साथ गुजारा जाएगा, जब ही होगा ना। ऐसे तो फिर हर एक अपने कमरे में फूड डिलीवरी कराकर कमरे में अपना बड़ा स्क्रीन खोल कर और अपना मोबाइल चेक करके वो सो जाएंगे, जो भी जिस एरिया में है। दोनों नस्लों को साथ में कुछ मिलकर साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। कोई एक खाना साथ हो जाए, कोई एक आउटिंग साथ हो जाए, छोटे बड़ों से और बड़े छोटों से पूछ लें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। फैशन है, मौसीकी है, कल्चर है, ये सब चीज़ें अब ना चेंज होती जा रही हैं, एंटरटेनमेंट के ज़राए चेंज होते जा रहे हैं। अब आपने तकरीबन 4 जनरेशन को आपने ख़ुद विटनेस किया है। अब रिसेंटली जो आपकी जो नई जनरेशन को आप देखती हैं, जो माओं की अब तरबियत करते हुए आप देख रही हैं, क्या वो तरीक़ा जो है वो आपको नापसंद है तरीक़ा, या आप कहती हैं कि वो जो हमारा तरीक़ा था वो बेहतर है? तरीक़े में प्रॉब्लम है या टाइम कुछ ऐसा गुजर गया है जिसकी वजह से तरबियत में प्रॉब्लम आ रहा है? हमारी जनरेशन में भी
मेरी या मेरी जनरेशन में भी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स उन लाइंस पे सोचता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बहुत सारी नस्लें जो हैं वो खुदरौ पौधों की तरह उनकी उठान हो गई। वालिदैन को नहीं पता था तो फिर उनकी नस्लों को भी नहीं पता। उसका नतीजा यही हुआ कि जो वेस्टर्न इन्फ्लक्स कल्चरल जो इन्फ्यूजन हुई, बाहर से आई चीज़ें, वो हमारे यहाँ भी राइज करती गई और काफ़ी हद तक इस वक्त राइज हो चुकी है। वहाँ पर खुल के हर चीज़ होती है, यहाँ पर चूँकि हमारे उसके साथ नाम लगा हुआ है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो छुप छुपा कर होती है। बहरहाल लेकिन यूथ आपस में बहुत कुछ शेयर कर भी लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात यह है कि अच्छा क्या बुरा क्या वो तो खोल कर अल्लाह की किताब में भी बता दिया गया है। तरबियत अगर उनकी सही हो गई थी तो सही लाइन्स पे वो लोग जवान हो गए, वो वाली नस्लें, और अगर नहीं तो फिर मैं ये नहीं कह सकती कि सारे ही लोग जो इस जनरेशन में जो 50s 60s की एज में वो सही थे या सारे ही लोग गलत थे। बस जो लोग समझ गए अगर तो उन्होंने इस फ़र्ज़ को निभाया और अपनी नस्लों तक वो मैसेज पहुँचाया, तो वो जो यंग जनरेशन है 20s में जो है, जो अब 20s से ऊपर जा रही है 30s की तरफ, वो फिर सही लाइन्स पे चलेगी। अच्छा, आपने कभी ये सोचा था कि औरतें स्ट्रीट पे आएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी और औरत डे मनाया जाएगा कभी, और औरतें कहेंगी? आपकी जनरेशन ने कभी ये सोचा था? ये जो आज की जनरेशन में न्यू वेव आई है एक औरत मार्च की और ये सब चीज़ें, वो अपने लिए हकूक़ मांग रही हैं, कुछ मुतसादिम भी हैं दीन से और कुछ उनके जायज़ हक़ भी हैं, तो आपने कभी सोचा था उस दौर में कि ये हाँ हम अपने हकूक़ लेने के लिए हम सड़कों पे आएंगी? नहीं, ये तो हमने नहीं सोचा था। औरत फाउंडेशन है और फिर उसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें, नाम तो हमें नहीं लेना चाहिए, हज़ारों NGOs हैं जो एजेंडा बेस्ड काम कर रही हैं। फंडिंग जो है वो उसी लिहाज से होती है कि उनके एजेंडे को फॉलो किया जाए। अब आप ये देखिए कि एक इसके अंदर जो वो चला कि मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी और वो सारे कुछ खुराफात, और ये मेरा मोज़ा है और मैं रोटी पका के क्यों दूँ, हम सबको ये पता है, तुम खुद बनाओ, मैं भी काम करके आई हूँ, तुम भी काम करके आओ। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें ये सब इसीलिए है ना कि हम लाइल्म हैं कि असल में क्या अल्लाह ने दायरे कार क्या बनाए मर्द के और औरत के। अब आप LGBTQ के उसको देख लें, तोड़ मरोड़ के कचूमर बना दिया गया है। मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। आप ये देखें कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग वो अगर उस पर रिसर्च नहीं कर रहे तो उनको सही से पता ही नहीं है। अब थोड़ा सा तो पढ़ लें कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, और पता ही नहीं है। और ठीक है, जो सही अल्लाह ने जिनको ये कमी दी है उनका तो उनके लिए तो हम दिलो जान से साथ हैं, उनके लिए तो हम सर्व करेंगे, उनके लिए हमने काम के ज़राए ढूंढे हैं, हमने ऐसे एरियाज़ बनाए कि उनको हमने जॉब्स दी हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके और वो ये नाच गाने में इन्वॉल्व ना हो। कहने का मकसद ये है कि कम से कम थोड़ा तो हम मेहनत कर लिया करें अपने डिज़ाइनों और अपने इंटीरियर से निकल कर कि असल में इंसान जो ये इशूज़ हैं तो ये इसकी बुनियाद क्या है। यूँ ही हम कोई भी चीज़ बोलना शुरू हो जाता है। तो यंगर जनरेशन को मुखातिब करके अगर आप कुछ कहना चाहें आज? मेरे पास चंद अशार हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये आपके सामने पेश करती हूँ। शाख पर पीले पत्तों को ना तोड़ो, एक दिन वो खुद ब खुद गिर जाएंगे। घर के बुज़ुर्गों के साथ बैठो, बातें करो, एक दिन वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। उन्हें आज़ाद छोड़ दो, खर्च करने दो, अपनी मर्ज़ी से जीने दो, एक दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे। इन्हें बार बार ना टोकें, वही बातें दोहराते हैं, एक दिन तुम उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाओगे जब वो खामोश हो जाएंगे। जितना हो सके उनकी दुआएं लो, झुककर पाँव छूकर, एक दिन वो खुद ब खुद तस्वीर बन जाएंगे। फिर तुम्हारे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्हें दूसरों के सामने कुछ ना कहो, उन्हें खाने दो अपनी मर्ज़ी से,
پھر دیکھو وہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، ہو تم کتنی ہی بار ان کی برسی مناؤ۔ شکریہ۔ کہانی تو وقت کی ہے، اس نوجوان نسل کی ہے جو نئی تبدیلی کی لہر میں سما رہی ہے اور سمندر کنارے بیٹھے ہوئے ذرا ایلڈر جنریشن اسی کو دیکھ رہی ہے اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کچھ ان کے لیے نئے امکانات کی بات کرتی ہے۔ تو بات ہے جنریشنز کا آپس میں مل بیٹھنا، انٹر جنریشن ڈائلاگ ہونا۔ یقینی طور پہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اسی لیگیسی کو اس جنریشن نے اگلی جنریشنز کے لیے کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔